गुरु प्यारे साथ संगत इस संसार सागर विच 84 वर्ष के जून रूप जीवन ने जन्म लिया है। हर एक जून आपो अपने पासे खुश नजर आ रहे हैं, पर जो धरती उत्ते आके जीव अपने कर्मां के मुताबिक बच जाता है फिर ये सुखी नजर नहीं होता। कर्म ही प्रधान है, इस करके कर्म के उत्ते ही ये जीव ने ये संसार में आके जिन्हें श्वास मिले ने भोगने ने, और ये श्वास भोगद्या होया अपने कर्मां नूं भोगद्या होया इहने होर भी कर्म कर देने। ये चक्कर चलिया होया है। कर्म चक्कर ऐसा है, एक जन्म च कोई कर्म कीते ने, एक च ने कोई कीते ने, एक च कोई कीते ने। इन्हां कर्मां दे नाल ही वज्जा होया है। ये डोर टुटदी नहीं। ये डोर कदों टुटदी है? जदों इहदी बिरती सिमरन वल जांदी है, बंदगी वल जाती है। तो बंदगी जिहड़ी है जीव दे इस संसार विच एक तरह की नहीं है। कोई जप करता है, कोई पाठ करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, पर किहड़ी बंदगी सानू पार लाएगी? मन च विचार आउंदा है किस तरह की बंदगी होवे जिहड़ी सानू संसार सागर चों कढे। असी कह दें बंदगी है। एक हाथ विच असी 100 का नोट पकड़िया है, एक हाथ विच असी 5 पैसे पकड़े ने। हुण दोनों का नाम की है? माया। दोनों तरह वो माया है, पर उहदे विच वैल्यू है। 5 पैसे की की वैल्यू है, 100 के नोट की की वैल्यू है। इस तरह ही आपां की करते हैं, जे असी कल की किसी ठाकर द्वारे जाने मत्था टेकण वास्ते, वो भी तो भगती है। जे कोई पाठ करता वो भी तो भगती है। जे कोई जप करता वो भी भगती है। जे कोई इशनान करन तुरया जाता है वो भी भगती है। ये भगती के रूप ने वख-वख। पर हुण मन च विचार आउंदी है कि किहड़ी भगती होवे जिहड़ी सानू संसार सागर तो कड्ढी। क्योंकि जीवन तुरया जा रहा है। महाराज जी ने कहा है 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कुछ तप न कियो, 30 वर्ष कुछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरध पियो। ये वंड की है कि 12 साल की आयु तक ये अनजानपुणे में सारी इन्हें गुजार दी। इस करके बचपन में गुजर गए, बंदगी नहीं हुई। 12 साल गुजर गए अपनी जीवन के विचों। 12 साल का घाटा पै गया। अगों कहते ने 12 वर्ष बालपन बीसे, 20 वर्ष कुछ तप न कियो। कहते 20 साल होर लंघ गए। वो किस तरह लंघ गए? जवानी आई, जवानी च आके जीव का मन जिहड़ा है वो शैतान हो जाता है। उसदा की कारण? कौन करदा शैतान मन नूं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, इन्हां विच आके जीव फस जाता है। ये फिर संसार विच आके की है, जो विचरदा है एक दूजे तो अपने नूं चंगिया समझदा है, तो चंगा बनने की कोशिश करता कि मैं सुंदर सुंदर लगा, मेरे अंदर कशिश होवे, मेरे अंदर खिच होवे, हर कोई मेरे वाले खिंचिया जाए। और इसे ही भन तोड़ दे विच 20 साल गुजर जाते हैं। 20 ते 12 32 साल गुजर गए। अगों कहते 30 वर्ष कुछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध पियो। 32 ते 30 होर पालो विच 62 सालों का हो गया। तो गुरु साहब कहते कोई देव पूजा नहीं हुई। कहते हैं कि 30 वर्ष कुछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध पियो। अगे बिरध अवस्था आ गई। 62 साल तो बाद किहड़ी अवस्था आ गई? बिरध अवस्था। तो महाराज जी ने कल की सानू इशारा किया है, गुरु तेग बहादुर जी ने, बिरध भयो सूझियो नहीं, काल पहुँच्यो आण।
बिरध तो बाद जवानी तो आनी नहीं, फिर तो काल ने लैन वास्ते आना है। उम्र मुकती जा रही है, घाटा पैंदा है। किन्ना 24 घंटे में 24,000 श्वास जा रहे हैं। तो ये लड़ी चालू है, बचपन तो चालू है, जदों का जन्म लिया उदों लड़ी चालू है। ये साढ़े जोड़े श्वास ने अंदर गया बाहर आया है, ये श्वास जोड़े ने 24 घंटे में 24,000 श्वास गुजर जाते हैं। ये घाटा पैंदा जा रहा है, पर यदा तेनों पता ही नहीं। इंसान ने सोचा ही नहीं कभी कि मैं मेरी उम्र घट रही है। उल्टा की है, काल ने ये सिर उत्ते एक कीता भरन का चक्कर पा के की कहता तू वड्डा हो रहा है। ये कहता मैं वड्डा हो रहा, इनू ये हंकार मारी जाता कि मैं वड्डा है। वो जे वड्डा है तो वड्डा हो के कीता तू की है? कभी अपने मन को पूछया, अपने अंदर विचार की है? मना इन्नी उम्र बीत गई संसार में आया, तू केड़ा चंगा कर्म किया है? गुरु अमरदास महाराज की बाणी पढ़ीए तो उन्होंने की किया है, इशारा किया सानू। इशारा करते ने, कहते ने कि संसार में जो जन्म लिया है उदों तो लैके तू की किया है? कभी अपनी अखां नूं पुछया है, अखां नूं भी तुसीं गल की किन्ना माड़ा वेख्या, किन्ना चंगा वेख्या? कन्नां नूं पुछया है किन्नी चुगली सुनी है, किन्नी निंदिया सुनी है, किन्ना हरीजा सुनिया है? पैरां नूं कदी पुछ के वेख्या है कि तुसीं किन्ने क चल के गल की? पैरां नूं पुछया है भी किन्ने कदम चल के तुसीं गुरु घर विच गए हो, किन्ने कदम तुसीं सत्संग विच गए हो? और इन्हां हत्थां दे नाल भी असीं विचार नहीं कीती कि किन्ने असीं माड़े कर्म कीते, किन्ने चंगे कर्म कीते। हमेशा वास्ते उन्होंने की किया है? गुरु साहब कहते हैं ऐ शरणों मेरे सच सुनने नो पठाए। कहते लाया तो तुहानूं सच सुनने वास्ते सी, पर असीं सच नहीं सुनते। साडी जिहड़े कंन ने चुगली वाल जा जाते हैं, निंदिया वाल ज़्यादा जाते हैं। जिहड़ा सत्संग है वो सुनने में गल की सानूं चेता ही भुल जाता है। कभी किसी ने पूछया जाए सत्संग अज की होया है? छोटी अवस्था सी, मैं अपनी गल करदा, जो मेरे जीवन की घटना घटी मैं बोल रहे हैं कि कोई सत्संग सुनने वास्ते गए, सत्संग सुन के आए तो कहते ही सत्संग सुन के आए हैं। तो मेरे मूँह निकल गया, किकर की छां थले बैठे हुए सी 7-8 बंदे, मेरे मूँह निकल गया भई ऐतका सत्संग जिहड़ा है वो किहड़े प्रसंग ते चलिया है, किहड़े प्रकर्म उत्ते गल की ये सत्संग जिहड़ा ऐतका होया है। वो जिहड़ा सुन के आया सी उहनूं पुछया गया, कहंदा मैनूं इस गल दा ते पता ही नहीं हैगा। तो मैं कहा सुनिया की फिर तुसीं? सुन विच अंतर है, मनुख विच भी अंतर है। महापुरुष कहते हैं मनुख में अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। कोई कंकर है चुभण वाला, कोई हीरा है जिन्होंने वेख के अखां खुश होंदियां ने, चमक पैंदी है, सुंदर अंदरों मन भी जिहड़ा डोल जाता उहदे उत्ते। तो कवन काज सिरजे जग भीतर, गुरु साहब कहते हैं संसार च आके तू दस एडा वड्डा हो गया है, तू किहड़े काम कीते ने, किहड़े कामां दी सिरजना कीती है संसार च आके? कहते हैं कि 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कुछ तप ना कियो, 30 वर्ष कुछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। सारी उम्र भोगी गई तो अखीर ते आके 62 साल की उम्र हो गई, तो फिर की है, फिर पछताना बिरध भयो। कहते बिरध पिया तो पछतावा लग गया। ये अवस्था चंगी है? ये अवस्था जिहड़ी है ये गुजर चुकी है। नचन टप्पण की, भज नस करन वाली, उस अवस्था विच ये दौड़ के सिमरन कर सकता सी, उस अवस्था विच शरीर नूं नाल लैके ये सेवा कर सकता सी। जदों बजुर्ग हो जाता है फिर तो डंगोरी पकड़ लेंदा है, फिर तो तुरिया नहीं जाता। हुण जिन्हां ने संसार विच आके नाम जपिया उन्हां दा नाम निशान जिहड़ा उच्चा होया है संसार च, अज भी उन्हां दी गथावां चलदियां ने, वो ग्रंथां विच परोए गए।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਫੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਫੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ ਸਖੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਪਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ? ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਈ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਜੀਵੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਮਲਮਲ ਧੋਵੇ। ਇਹ ਮਲਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਕੁੰਠੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਾ ਬਕੁੰਠ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਝੜ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਕੌਣ ਮੈਲ ਲਾਵੇਗਾ ਇਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਊ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਭੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੰਬੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ।
जे कोई निंदा करता असीं उहदे घर लड़न चल जाने, असीं उहदे घर लड़न चल जाने। गौतम बुद्ध ने की उपदेश किया सी अपने शिष्य नूं, उन्होंने कहा गजा करके लिया। वो की कीता, उन्हें मोढे ते बगली पा के भेज दिता, गजा करके आया तो कहते हाँ भाई मन की अवस्था किदां दी है। वो कहता जी कई लोग जिहड़े ने निंदिया बड़ी करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोल देंगे है जी सुननी नहीं जाती। कहते अच्छा, कहते सुननी नहीं हैगी। कहते ने कि जी भिखिया वो तो इतों बगली च पा लई, उन्हें की किया कि वो दूजे मोढे ते एक बगली होर पा दी। वो होर बगली पा दी तो उन्होंने कहा जी ये काहदे वास्ते है। कहते जड़ा निंदिया करता वो ये पवाई जा, जड़ा भिखिया दिंदा तेनों खाण वास्ते लंगर वास्ते वो च पवाई जा। हुण जिसले की किया कि वो वापस आया भिखिया मंग के, ते गौतम बुद्ध नूं आण के मत्था टेकिया अपने गुरु नूं पीर नूं, ते मत्था टेक के ते फिर उन्हां अगों पकड़ लिया। कहंदे ठहर जा इत्थे। कहंदे ने कि भिखिया जिहड़ी है वो लैके आ गए। कहंदा आ गए, दोनों बगलियां पाई है। कहंदे दोनों च ही पाई है। कहंदे आटे वाली तो उधर गल की इदां कर, आटे वाली जगह तो मूँह दी कर दे, वो चो आटा निकल आया। पर जिहदे विच जिहड़ी निंदिया वास्ते जिहड़ा जिहदा मूँह खोलदा सी उहदे विच की पैना सी। जिसे उन्हें कहा निंदिया भी गली साढ़े अगे ढेरी करते हैं, वो जिसले उन्होंने ढेरी की विचों निकलना की सी कुछ भी नहीं। कहते मारी ये तो कुछ भी नहीं निकलिया। कहते फिर जिहड़ा निंदिया करता है वो कोल ही रह जाती है, उन्होंने स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर आपां की करने आ, कहते ने कि इन्हें निंदिया रूपी पत्थर मारिया है। कहते मैं तो इन्हूं डांग मारांगा। वो फिर जो असीं लड़ाई करनी शुरू कर देने हैं उदों गल की फिर साडे जिहड़े कर्म ने साडे बनते जाते नाल, वो भोग खाते चल जाते हैं। उल्टा जड़ा कोई जवाब दिंदा है वो भी फस जाता नाल ही। जे जवाब नहीं दिंदा कहंदे ओहदी बोली उहदे कोल रह गई है, वो बोली विच पई ही नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो तुसी बोल पाओगे स्वीकार हो जाएगी, फिर तुहाडा भी कर्म चालू हो जाएगा। तो हुण उसने की किया, हुण वो भाई जिहड़ा सी अपना फफड़े पिंड का रहने वाला, वो इधर उधर तुरदा फिरदा है, वो सखी सरव का चेला बन गया। क्यों? जैसी संगत कीनियो तैसो ही फल दीन। जिस तरह की संगत गल करनी है फल तो मिलना ही मिलना है। पर है तो ये शुद्ध आत्मा है। जो भगती के पासे जो साडा मन जाता है, साडा मन सुचेत होंदा है, उदों शुद्ध होंदा है। पर जिद्दां दी संगत मिल जाती है, कबीर जी ने कहा निर्मल बूंद आकाश की गई भूम बकार, जैसी संगत कीनियो। जिस तरह की संगत में गई वह जिहा रूप धारण कर लिया। जे वो गल की जी बूंद है वो गल की वो जे तो गंदगी की संगत कर ली तो गंदगी का रूप धारण कर लिया, गंदे नाले च पै गई, सड़ियाँ आउणी शुरू हो गई। तो जे केले की गल की गुली पै गई उत्थे कपूर बन गया। तो जे सप ने वासी ली है वो बूंद पै गई उत्थे विष बन गया। जैसी संगत कीनी तैसो ही फल लीन। जिस तरह की संगत की है वह जा, पर है तो निर्मल बूंद आकाश की। वो कोई मैल नहीं है, वो कोई गंदगी नहीं है, वो कोई बदबू नहीं है। पर जो संगत की उदों बदबू बन गई। हुण उन्हें की किया कि वो की किया कि सेवक बन गया। किन्ना दा सेवक बन गया? सखी सरवर का चेला बन गया। उन्हें वेखो वेखी की माला गल च पा लईयां, माला गल च पा लियां। करद्या करद्या हुण की किया कि फिर वो खेड़ देन लग पिया। खेड़ भी दिंदा है। फिर वो की करता, फिर दो पुछां गिछां भी चल पिया। तो हुण उन्हें किया कि उन्हें खूंडी भी रख ली है, उन्हें घर विच गल की वो मठ भी बना लिया। करद्या करद्या की किया कि वो निगाहे भी जाता है। वो जिस जान लग जाता है पर मन में शांति नहीं है। वो चौंकियां दिंदा पर मन में शांति नहीं है। मन में शांति एको चीज़ दे सकती है, वो किहड़ी? पैसा नहीं, घर नहीं, इस्त्री नहीं, पति नहीं, ਜਾਂ संसार ਦੀਆਂ वस्तुआं नहीं, ਜਾਂ संसार के आवाजाही के साधन भी नहीं। शांति कौन दे सकते है? इक्को चीज़ दे सकती है, वह है गुरु घर की सेवा ते बंदगी।
सिमरन। महाराज जी भी लिखते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कह कहत कबीरा सिमरन किए साईं माए समाए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ। ਉਸ ਚੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੁੰਗ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਢਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਢਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਢਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਲ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਢਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਸੋਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਭਗਤਾਂ 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 ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਜੀ ਬਸੇ ਪ੍ਰਾਪ ਕੀ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਹਰ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਦਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਭੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੱਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਜਾੜੀ ਜੰਗਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਦਾ, ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫਫੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 20-25 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਧਿਆ 1 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
तदे तो कहते रैन गवाई सोए के दिन सगवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहते वो भोलिया रात सौ के गुजर जाती, थक टुट के सौ जाना, होश नहीं रही, तो दिन जने दिने भौं के गुजार देना है, तो फिर तू बंदगी किहड़े वेले करनी है। हुण उस वेले की कीता, वो संग बैठा है, शामां पईयां, उधरों गल की कीता, उधर ढोलक की आवाज़ आई है, चिमटे की आवाज़ आई है, दीवान लग गया है, उत्थे गल की है, हरी जस होण दिया है। तो भाई बहलो जिहड़ा सी संग दा मालक, उन्हें की कीता, विचार की, जिहड़ा चेला बनिया सी पीर दा वड्डा, उन्हें मूँह धोता है ढाब दे विचों, धो के की कीता है, एक दो बंदे नाल लै लए ने, वो जाके की कीता, वो उत्थे जाके जिहड़ा आप गुरु बनता है ना, वो कहता होर मेरे तो वड्डा गुरु ही कोई नहीं हैगा, ये भुलेखा है। उन्हें उसले जाके की वेख्या है, महापुरख बैठे हुए ने गुरु रामदास जी। उसले गुरु रामदास जी गद्दी ते आ चुके सन। जिसले रामदास जी गद्दी च आ गए तो उन्हें की कीता, विचार की कि वो उन्होंने मत्था टेक के बैठ जाते हैं, तो फिर की कीता कि वो उन्होंने प्रवचन सुने। उस तो बाद मुड़ के जदों गल की, थोड़े समय बाद की होया, गुरु रामदास जी भी संसार विचों गल की कूच कर गए। उन्होंने भी अपना चोला जड़ा सी गुरु अर्जन देव जी के रूप च बदल लिया। फिर गुरु अर्जन देव जी टाइम के उत्ते गल की कीता कि वो भाई बहलो नाल मुलाकात हुई। उन्हें की कीता, वेख्या महापुरख बदले हुए ने। हुण उन्हें जाके उन्होंने की कीता, पहलों तो उदा ही जाके बह के मत्था ना टेकिया गुरु रामदास के समय, जदों गुरु अर्जन देव का वक्त आया उदों जाके उन्होंने की कीता, रहा नहीं गया, उन्हें जाके चरणों से मत्था टेक के बैठ जाते हैं। महाराज जी आप प्रवचन करन लगे, संगत वाला वेख के आप प्रवचन करन लगे। प्रवचन करद्या करद्या उन्होंने की कीता है कि उन्होंने साडे मनुखी जन्म की महानता उत्ते उन्होंने उपदेश किया। क्यों? महाराज जी गुरु नानक देव जी लिखते हैं, पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माई बाप की सुध, तीजे प्या भैया बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड़, तो कहते पंजवें खान पीन की धात, छेवें कामना पिछे जात, सतवें संझ किया कर वास, अठवें क्रोध हुआ तन नाश, नावें धोले उब्बे सा, दसवां दद्दा हुआ स्वाह, गए संगीत पुकारी धा, ओढ़िया हंस दसाए राह, आया गया मुया नाऊ, नानक मनमुख अंध प्यार। ते की कीता, कहते मारे कहते अखीर ते बाज गुरु डुबा संसार, गुरु के बाजों डुब गया है। गुरु का वचन हिरदे विच नहीं आया, गुरु की शिक्षा हिरदे विच नहीं आई, तो संसार की मारा मारी अंदर ही गल की इन्हें सारा जीवन बतीत कर दिता। मारी कहते हैं कि फिर ना शरीर नाल सेवा की है, ना अखां नाल दर्शन किए ने, ना कन्नां नाल सुन के अंदर वसाया है, तो ना ही पैरां नाल चल के साध संगत विच गया है। हौली हौली जीवन जिहड़ा है बचपन तो लैके आखिरी वक्त तक की है बजुर्ग हो गया, पर पल्ले कुछ नहीं पिया। जिहड़ी वस्तु लैण वास्ते आया सी वो महापुरखों कोलों लई नहीं। उसकी बाबत गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस वखर को लेन तो आया राम नाम संतन घर पाया। कहते हैं वो संतां दे घर की चीज़ है, संतां कोलों मिलनी है। मिलती किद्दां है? आकड़ के नहीं मिलती, वो दाबे नाल भी नहीं मिलती, वो पैसे नाल भी नहीं मिलती, वो किसी अन धन नाल नहीं मिलती। कहते हैं कि वो मिलती किद्दां है? तज अभिमान लियो मन मोल, अपने अंदर हंकार कढ़ना पैंदा है, विहड़ा साफ करना पैंदा है, हिरदे रूपी विहड़े नूं साफ करके निमरता लियाउणी पैंदी है। तज अभिमान लियो मन मोल, कहते मन देना पैंदा, उत्थे मन दे मुल लैनी पैंदी है। तो फिर जो उन्हें की देना अगों राम का नाम। तो महाराज जी गुरु अर्जन देव जी कहते राम नाम हिरदे मैं तोल। कहते वो फिर ये नहीं है कि वह राम नाम लैके मुड़ के छड़ देना है, जां उन्होंने कहना है कि असीं गल की हुण पका लिया है, राम नाम लिया, आ चीज़ लई है। पर नाल ही उन्हें इशारा किया राम नाम हिरदे मैं तोल। हिरदे दे नाल उन्होंने की करदा, हिलाउंदे रहना चाहिए है, जपते रहना चाहिए, उन्हें तोलते रहना चाहिए है कि मैं सिमरन करने वास्ते मैनूं देह मिली है। उम्र लंघ जाती है, कई बारी जीवां दी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਖਰੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ 2 ਦੀਵੀਂ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਮਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ 2 ਦੀਵੀਂ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਗੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਤ ਫੋਲਦਾ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਲੀਤਾ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ 2 ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾ ਕੁੱਕੜ ਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੌਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਢਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕਰ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰਨ ਮੜਾਏ। ਕਬੀਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਰੱਬ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ ਪਾਈਏ ਜਟਪਟਾਂ ਪਲਾਸੀ, ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਣ ਮਿਰਗੋ ਦਾਸੀ, ਜੇ ਪਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੜ ਹਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਸਮ ਲਾਏ ਜੇ ਪਾਈਏ ਖਰਖੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਖਲਾਸੀ।
वो गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिली। गुरु ने रास्ता देना, गुरु ने शब्द अंदर रखना है, गुरु ने अंदर आप अपना स्वरूप रखना है। जो गुरु अपना स्वरूप अंदर रखता है तो फिर की है, साडा ध्यान उत्थे जाता है। इसलिए सतगुरु दयालता के घर में आए, नक रगड़िया, मत्था रगड़िया, सच्चे पातशाह मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक जट गवार हाँ, मेरे ते दया करो, मैनू नाम की दात बख्शो। तो गुरु अर्जन देव जी पता की लिखते हैं, सतगुर होए दयालता शरदा पूरी है। शरदा लैके जो जीव जाता है तो शरदा पूरी कदों करते हैं मालक, जो सतगुर जड़े ने ओदी शरदा वेख के दयाल हो जाते हैं। ਉਹਦਾ पैसा वेख के दयाल नहीं होंगे, ਉਹਦਾ चंगा मकान वेख के दयाल नहीं होंगे, ਉਹਦੀ नौकरी वड्डी वेख के दयाल नहीं होंगे। सतगुरु तो साढ़े अंदर वेखदा ਇਹਦੇ अंदर शरदा किन्नी है। हुण भीलनी जिहड़ी है, किन्ने संत सन, पर संतां दे किसी डेरे ते नहीं सुनिया गए। भीलनी दे कोल क्यों गए? जिदा करूप देही, ਉਹਦੇ गंदे कपड़े, झुग्गी जिहड़ी है टुटी हुई सी, वो और कीती भी गल की अपने दूर सी भी नीच है जात दी, इस करके उन्होंने दरकारिया गया। पर भगवान राम जिहड़ा सी, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जमट ओ चौं कुट माने। कहते ने जिस नीच को कोई नहीं जानता, जिहड़ा नाम जपदा चौं कूटां च मशहूर हो जाता। अज भीलनी जिहड़ी है जुगो जुग अटल मशहूर हो चुकी है, ग्रंथां च परोई गई है। हुण जिसले गुरु साहिबा ने नाम की दात बख्शी, उन्हें कहा भई पहला एक नाल जुड़ना पैना है। घर गया, घर दी नूं नाल लियांदा, बच्चों नाल लियांदा, सारे उस पास लिया के की कीता, नाम दे बेड़े चढ़ाता। महाराज जी अज तुहाडे असीं किरपा करनी हुण साडे ते, हुण सानूं सेवा दसो की करिए। कहंदे तूं फिर तुर के वेख्या ही है, सेवा चली पई चलदी पई है। उसले की सी, वो इट्टां की पकाई हो रही सी, इट्टां की थपाई हो रही सी। हुण उधर तुर पिया। सेवा करद्या करद्या 2 महीने गुजर गए। मन च विचार आया, वो मना जिहड़ी तू सेवा करना है तो रोटी लंगरों खाना है, इत्थे मुल बराबर हो गया, इत्थे ठीक नहीं गल हैगी। इत्थे मैं तो करजा चढ़न दिया, मेरा सारा परिवार इत्थे हैगा, असी सेवा करके इत्थे रोटी खा छड़ने हैं, यदा मतलब कि असी रोटी खाधी सेवा कर छड़ी, बराबर हिसाब हो गया। ये नहीं गल, क्यों? ये गुरु के मन में नहीं है, ये किसी आम आदमी के जिथे गल की जीव ने जाके सेवा करनी, रहना है, सेवा करनी है, तो उत्थे रोटी तो खानी खानी, पेट में चलाना है, उत्थे रोटी तो खानी है। पर अपने ये भाई बहलो के मन में विचार आया है, ये क्योंकि जो भगती उतरती है मन में, तो अपने आप सानू रस्ता जड़ी दिंदी है। उधरों गुरु की है, वह इम्तिहान लै रहा है। गुरु अर्जन देव जी इम्तिहान लै रहे नाल, कबीरा कसवट्टी राम की झूठा टिके ना कोई। जो गल की राम की कसवट्टी लगती है, उत्ते उत्थे बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। सोने दे विच किन्ना रला है, धातु का किसी का, ये जौहरी को जाके पता लगता है। वो की करता है, सोने नूं की करता, वो रगड़ता है, वो रगड़ के वेखता है, वो कहता ये इन्नी बात है, ये इन्ना रला है। वो की करता है कि वो जो दस दिंदा है कि इन्ना गल की कीमती सेवा सोना है, तो जो गुरु की कसवट्टी लगती है, मैं तो सतगुर के चरणों च बेनती करना, कल जो का समा चल रहा है, सच्चा पातशाह किसी को कसवट्टी ना ला देनी, किते इत्थे पास नहीं किसी ने होना। समा इदां दा माड़ा चल रहा है, हरेक दे मन में गल की है, कोई इन्ना यकीन नहीं है कि मैं अपने मन को खिलियार सकां, मैं अपने मन को अगे कर सकां, मैं अगे आके इस गल नूं झल सकां। इस करके गल की वो असीं ये बेनती करने हैं। पर उसने किया कि अपने आप को उत्थे कसवट्टी लग गई गुरु अर्जन देव जी की, वो मन च विचार पैदा होया, तो उन्हें डोलिया नहीं। हुण की करदा, अमृत वेले उठ के की करदा, इशनान करके की करदा है, अमृत वेले उठ के इशनान करके तो वो मत्था टेकदा, गुरु का सत्संग सुनता है। फिर किसी लाले नाल गल कीती, उत्थे जाके ओदी दाल दलदा है,
ਦਾਲ ਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਦਾਲ ਦਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਨਿਯਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡੇ ਹਾਂ। ਜਿਸੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਉਹ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਭੱਠੇ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਟ ਪਿੱਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਟ ਪਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਠਿਆਰਾ ਸੀ, ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਪਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਲਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਫਫੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਲਹੂ ਕੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਲਹੂ ਕੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੀਏ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੋ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾਨੀ ਸੰਗ ਕੱਟੋ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 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 ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਵੇਖੀ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਹੈ ਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਔਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਝੁੰਬ ਮਾਰ ਲਈ ਕੰਬਲ ਦੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਖੁਰਪਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਚਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਲਾਓ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਚਰਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲ ਕੀ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਬਸ਼ਾਨਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 5 ਡਾਕੂ ਨੇ, 5 ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 5 ਡਾਕੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ 5 ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਓ ਸਨਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਆਪ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਰਪਾ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿਸਲੇ ਲੈਣ ਸਿਰ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇੱਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਲਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਸਪਿਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਲਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਠਿਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਹੈ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਦੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਰਪਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਹਿਲੋ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਬਹਿਲੋ, ਉੱਠਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ, ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ, ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਗਏ। ਸਿਰ ਲਹੂ ਕੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਗੁਰੂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ। ਸਿਰ ਲਹੂ ਦੀ ਤੂੰਬੜੀ ਹੈ ਕੀ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੰਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਬੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤੀ ਭੋਈ ਗਿਰ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਬਵੇਕੀ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ, ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਔਗਣ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਰਕ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮੱਥਿਓਂ ਉਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਘਸੀਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਠਾਇਆ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਖੋਟਾ ਹੋਏ।
ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੰਗਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो कबीर जी ने ये वेख के क्या कहते, कबीर पारस क्या करे, की पारस की कमी है, कमी तो लोहे के अंदर है, जड़े जंगाल उत्ते जड़े चढ़े आया है। कबीर पारस क्या करे, जां लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देता लेता नहीं कोई, कहते गुरु ते हाथ भर भर के गल की बुक भर भर के वो पंडा जड़ियाँ बन बन के देने तैयार है, पर ये लियाण वास्ते तैयार नहीं है। ये जीव के अंदर खोट है। जदों गल की माया रूपी खोट अंदरों निकल जाएगा तो फिर की होवेगा, सानू वो बख्शिशां प्राप्त होणगीआं। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपिया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।